है। ये विष्णुप्रिया देवी 80 साल 80 इयर्स यहाँ पर रहते थे हैं। 12 साल के बाद विवाह हुआ, होने के बाद 4 साल महाप्रभु के साथ थे। महाप्रभु सन्यास लेकर चले गया। 80 साल 80 साल महाप्रभु के विवाह में यहाँ पर रहे हैं। आज के दिन में ऐसे शिक्षा लेना चाहिए। विष्णुप्रिया देवी का जो प्रार्थना करना चाहिए, जो प्रभु जी माता जी विष्णुप्रिया देवी अपनी कृपा करुन, कृपा कीजिए जे हम लोग भक्ति जीवन में आए हैं। आपको जीवन में कैसे बाधा आया, विपत्ति आया, सब आप सहन कर लिया। महाप्रभु के चिंतन के लिए आप सहन कर लिया। हमारे जीवन में जितना विपत्ति आएंगे मैं भक्ति को भी नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसे कृपा कीजिए, शक्ति दीजिए। हे विष्णुप्रिया देवी, आज के शुभ दिन में बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। जिस जगह आप रहे हैं महाप्रभु के साथ आनंद भी लिया। 4 साल आनंद लेने के बाद महाप्रभु सन्यास लेकर छोड़ के चले गया। महाप्रभु जीवन छोड़ दिया, तो वो आप महाप्रभु के चिंतन में जीवन के रहे हैं एवं भक्ति पथ कर रहे हैं। हम लोग जीवन में जितना विपत्ति आएंगे हैं, कोई भी विपत्ति में मैं भक्ति पथ में ही नहीं छोड़ूंगा। आप कृपा कीजिए। भक्ति पद में विपत्ति आना स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं है। हमारे जीवन में जितना समस्या आ रहा है, ये समस्या पूर्वजन्म में कर्म फल के लिए। ऐसे नहीं सोचना नहीं चाहते हैं जे मैं भक्ति करने के लिए आए हैं, अतएव समस्या समाधान हो जाएगा। ऐसे नहीं, समस्या समाधान छूटने के लिए भक्ति पद में नहीं आया। मेरा जीवन के जो ये समस्या आ रहा है, ये समस्या कभी नहीं आएगा। मैं आपको धाम में वापस जाएगा, जो जाएगा जाने के पास, और ये जड़ जगत नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैं भक्ति पद में आए हैं। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए जे भक्ति पद में आए हैं समस्या समाधान करने के लिए हैं। देवकी माँ खाली सुना है जे तुम्हारे गर्भ में कृष्ण आएंगे अष्टम गर्भ में, उसी दिन से समस्या शुरू हो गया देवकी माँ के। और विष्णुप्रिया देवी जन्म लेने के बाद बहुत आनंद थे। बचपन में जिस समय शादी नहीं हुई, उनके साथी के साथ खेल रहा है, आनंद कर रहा है। महाप्रभु के साथ शादी हुई, होने के बाद विष्णुप्रिया देवी बहुत खुशी हुई जब महाप्रभु निमाई पंडित के साथ शादी हुआ। हाँ, आज अनुलंबित तो भुजो, उनके साथ में शादी हुआ, बहुत अच्छी देखते हैं, खूब खुश हुआ। लेकिन 4 साल आनंद लेने के बाद महाप्रभु छोड़ के चले गया, दुख मिला। इसलिए ये महाप्रभु जन्म स्थान में आज ही दिन आए हैं। आप लोग को हमेशा समझना चाहिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो बसंत पंचमी दिन के दिन में मैं आया हूँ महाप्रभु के जन्म स्थान में। जी जाएगा महाप्रभु विष्णुप्रिया के साथ अच्छा से उनका प्रेम किया, लेकिन छोड़ के चले गया। लेकिन विष्णुप्रिया देवी को भी भक्ति पद नहीं छोड़ा है। इसलिए हम लोग को भी भक्ति पद में नहीं जाऊंगा। इस महाप्रभु के पास आज ही दिन प्रार्थना करना चाहिए जे जितना विपत्ति आएंगे मेरा पास आएगा, लेकिन मैं भक्ति पद छोड़ के दूसरा कोई जगह नहीं जाऊंगा। ये निश्वास जितना हमारे पास है उतना विश्वास करना चाहिए जे मैं भक्ति करने के बाद मेरा काम होगा ही। महाप्रभु के धाम में जाएंगे। महाप्रभु के पास जो एक बार आते हैं, महाप्रभु उनके को भी दूर से नहीं देते हैं। भगवान रामचंद्र के चरण में एक कांटा बोले कंटक, कांटे फूंक गया। वो कांटे फूंकने के बाद सीता माँ वो कांटे छोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। भगवान रामचंद्र बोले हैं,
सीते क्या कर रहे हैं? प्रभु जी, आपको चरण कमल में एक कांटे, वो आपको जंत्रणा देने के लिए वो फूटा है, वो निकालने के लिए आपको जंत्रणा छूट जाएगा, इसलिए मैं वो छीटने के लिए, छोड़ाने के लिए, मैं निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। भगवान रामचंद्र बोले हैं, सीते, जो मेरे चरण कमल में आश्रय लिया है, जितना दुख दे सकते हैं, लेकिन उनके मैं कभी नहीं छोड़ सकते। सीता माँ बहुत खुशी हुई। तो इसलिए महाप्रभु के चरण में जो आप लोग आए हैं, आप लोग को चिंता करना चाहिए, महाप्रभु कभी मेरा नहीं छोड़ेंगे। हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरा काम है जो महाप्रभु के सेवा करने के लिए जो भक्त लोग आप लोग के देखभाल कर रहे हैं, उनके निर्देश में चलना चाहिए, दूसरा का निर्देश में कभी नहीं चलना चाहिए। जो आपको भक्ति पद में आने हैं, जो महाप्रभु की जाए, जो भक्ति पद में लेके आए हैं, उनके जो निर्देश दे रहे हैं, वो निर्देश में आप चलिए, जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, महाप्रभु के पास आए हैं और इसलिए महाप्रभु भी बहुत खुशी हुए। मेरा हिंदी समझ पा रहा है? नाले मैं बांग्ला बोलूँगा। हाँ, समझ পেরেছেন, বুঝতে পারছেন? हाँ, বাংলাতে একবার মহাপ্রভু, হ্যাঁ, কি বলুন, এটা কিছু বলবে? নারায়ণের চিহ্নযুক্ত যুগল চরণ, আচ্ছা, নারায়ণের চিহ্নযুক্ত যুগল চরণ, এই শিশু সর্বলোক করিবে তারণ। গৃহে দুইজন দেখি লঘুপদ চিহ্ন, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চিহ্ন আছে ভিন্ন। हाँ, महाप्रभु ये जो कहानी वो जो लिखा है, हाँ, एक कहानी में मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। हाँ, महाप्रभु जे समय छोटो छिलेन, एकबारे, हाँ, महाप्रभु जे समय एकबारे माने हामागुड़ी दितेन और महाप्रभुर बाड़ीटा छिलो तो माटिर बाड़ी और खड़ेर छाउनी, ता जखन गोबर दिए এই लेपे देवे घरटा, ওটা যখন রোদ্দুর পাবে, শুকনো হবে, একদম পরিষ্কার চকচক লাগে। তাই সচিমা নিজের হাতে ওই ঘরকে খুব সুন্দরভাবে গোবর দিয়ে মুছে দিতেন। দেওয়ার পরে মহাপ্রভু ভেতরে আছেন, তো হঠাৎভাবে সচিমা গিয়ে দেখেন, কি ব্যাপার, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চরণ দেখছি, আমার ঘরে তো শালগ্রাম শিলা, অদক্ষজ বিষ্ণু, এটা যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান তার প্রমাণ হচ্ছে যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই জগন্নাথ মিশ্র যে অদক্ষজ বিষ্ণু সেবা করতেন, এই মন্দির যখন খনন করে নিচে থেকে অদক্ষজ বিষ্ণু পাওয়া গেছে। তার মানে এটা যে অরিজিনাল মহাপ্রভুর জন্মস্থান, সেটা মহাপ্রভু স্বয়ং প্রমাণ করে দিলেন অদক্ষজ বিষ্ণুর মাধ্যমে। হ্যাঁ, বুঝেছেন? তা ওই অদক্ষজ বিষ্ণু তখন বিষ্ণুপ্রিয়া সচিমা দেখছেন, আরে এত সুন্দর চরণ, আমাদের মনে হয় শালগ্রাম শিলার ভালো করে সেবা হচ্ছে না, সেই জন্যে বোধহয় এই হাঁটাহাঁটি করছে। দেখো দেখো, এই শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কত সুন্দর চিহ্ন। কেউ বুঝতে পারছে না যে আমার ছেলের নিমাই, ইনি হচ্ছেন নারায়ণ। হ্যাঁ, তারপরে যখন সচিমা নিমাইকে কোলে নিয়ে স্তনপান করাচ্ছে, বাচ্চা যখন মায়ের স্তনপান করে, যখন স্তনপান করতে করতে খুব আনন্দ পায়, খুশি হয়ে যায়, তখন বাচ্চারা কি করে, পা দুটোকে উঁচু দিকে করে। হ্যাঁ, দেখবেন মা কখনো কখনো বুড়ো আঙুলে চুম খায়, হ্যাঁ, চরণে করে। তো মহাপ্রভু চরণটা এরম করেছে, করতেই দেখছি, আরে আমার ছেলের চরণে সেই শঙ্খচক্র গদা পদ্ম। সাধারণত ভালো জিনিস স্ত্রী যখন কিছু পায়, কাকে বলার জন্য খুব উৎসুক হয়? স্বামীকে বলার জন্য। তাই সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকছে, শোনো শোনো শোনো, ওই ঘরে যে দেখছিলাম না শঙ্খচক্র গদা পদ্ম, ওই চিহ্নগুলো আমার নিমায়ের চরণে দেখছি গো। বলে তাই, দেখি দেখি দেখি। তখন বলছে, ও সেই জন্যে বলেছিলেন শ্বশুর মশাই
জগন্নাথ মিশ্রের শ্বশুরের নাম কি? জোরে বলুন। নীলাম্বর চক্রবর্তী জ্যোতিষী ছিলেন, বলেছিলেন এ নারায়ণ, হ্যাঁ শচী, একে তুমি সাধারণ মনে করো না। ভুলে গেছিলেন, ওই চরণ দেখে বুঝতে পারলেন যে নারায়ণ। তো একবার মহাপ্রভু যখন জন্মগ্রহণ করলেন, হ্যাঁ, তা করার আগে থেকেই এই হরিনাম শুরু করেছিলেন। এখানে একবার হরিনাম করলে, আজকের দিনে তো করলে 10,000 গুণ বেশি ফল পাবে। হ্যাঁ, তাই সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তা মহাপ্রভু যখন জন্মগ্রহণ করলেন, ঠিক তার আগে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল কি না? হ্যাঁ, চন্দ্রগ্রহণ হুয়া, হ্যাঁ চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, বুঝেছেন? এই চন্দ্রগ্রহণটা যখন হয় তখন সাধারণত কি হয়? অকল্যাণ হয়। যখন গ্রহণ লাগে তখন সেটাকে আমরা কি বলি? অশুভ লক্ষণ। মায়েরা কিছু খেতে দেয় না, এ খাবি না, এখন গ্রহণ লেগেছে। তারপরে স্নান করে মায়েরা রান্না করে, তাই না? অকল্যাণ। এখন মহাপ্রভু তিনি স্বয়ং ভগবান, যখন কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন, অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পূর্ণিমার মতো হয়ে গেছিল সমস্ত গ্রহ। কিন্তু মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করার সময় কেন চন্দ্রগ্রহণ হলো? মনে একটা প্রশ্ন জাগবে, ঠিক না? অশুভ কেন লক্ষণ দেখা দিল? অশুভ লক্ষণ যখন দেখা দেয় তখন মানুষেরা গঙ্গায় গিয়ে সবাই কি করে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, রাম 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 হরে হরে। মহাপ্রভু চিন্তা করলেন যে দেখো, এই কলিযুগে তোমরা আসবে, সব সময় তোমাদের অমঙ্গল চলবে, অশুভ চলবে। যখন তোমাদের অমঙ্গল হবে, অশুভ হবে, তখন তোমাদের একটাই কাজ কি করা? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, তখন শুভ হয়ে যাবে। তাই মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করার আগে চন্দ্রগ্রহণকে কেন্দ্র করে নিয়ে এলেন, যে যাতে মানুষ বুঝতে পারে আমি এসেছি এই জগতে হরিনাম প্রচার করার জন্যে। বুঝতে পারছেন? তাই মহাপ্রভু এলেন চন্দ্রগ্রহণকে লক্ষ্য করে, 1 নম্বর কারণ। 2 নম্বর কারণ, যখন চন্দ্র ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু উদিত হলেন, তখন আকাশের চন্দ্র চিন্তা করলেন আমি তো নকল চন্দ্র, আসল চন্দ্র তো মায়াপুর চন্দ্র। হ্যাঁ, সে যখন উদয় হচ্ছে, আমার নকল চন্দ্র থেকে লাভ কি? লুকানোই ভালো। তাই লুকিয়ে পড়েছিলেন। 2 রকম আচার্যরা টিকা দেয়। হ্যাঁ, 1 নম্বর। 2 নম্বর, জন্মগ্রহণ করার পরে মহাপ্রভু যখন ছোট ছিলেন তখন কান্না করতেন। কান্না করতে করতে কোনো মতে কান্নাতে কেউ চুপ করাতে পারছে না। কেউ চুষি খাটি দিচ্ছে, কেউ খেলনা দিচ্ছে, মহাপ্রভু নিমাই কান্না বন্ধ করছে না। যাই একজন পেছন থেকে মহিলা বললেন হায় হরি, কান্না বন্ধ করেছি। তখন বলে দেখো দেখো, এই হরিনাম করলে ছেলেটা কান্না বন্ধ করে। বলে না না, কান্না করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তো খুব হয়ে গেছে, ওই জন্য কান্না বন্ধ করেছি। তার পরের দিন যখনই কান্না করছে, মহিলারা সবাই একসঙ্গে বলছেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কবার হরিনাম করালাম? 4 বার, মানে 40 লক্ষ হয়েছে। হ্যাঁ, আর 60 লক্ষ, 60 বার আর 6 বার করাতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এখন মহাপ্রভু যখন কান্না করতেন তখন মহিলারা কি করতেন? সকলে কি করতেন বলুন? সকলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আর মহাপ্রভু কান্না বন্ধ করে দিলেন।
তা মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করার আগে সবাইকে হরিনাম করিয়েছে, কান্নার ছলে হরিনাম করিয়েছে। এবার প্রসাদের ছলে মহাপ্রভু হরিনাম করাবে। কীরকম করাবে খুব মন দিয়ে শুনবেন। সময় আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মন দিয়ে শুনতে হবে এটা, হ্যাঁ ঠিক আছে। जरा हिंदी भाषी आज समझ पा रहा है? हाँ नहीं पा रहा है तो हमें धीर से बोलिए। मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है ना। हाँ थोड़ा बांग्ला भी सीखना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ अच्छा सुन, আমি এত আস্তে আস্তে বলবো, যারা যারা একদম হিন্দি বুঝতে পারছে না, जो हिंदी लोग एक बार समझ नहीं पाया है वो इस साइडे बैठ जाए, इस साइडे बैठ जाए, वो एक जन ट्रांसलेट कर देगा। हाँ कोई असुविधा नहीं है, ठीक है। जे जितना हिंदी समझ नहीं पा रहा इस साइड में बैठ जाए। हाँ वो एक हमारे भक्त लोग हैं एकदम प्रेम से आपको हिंदी बोल देगा। हाँ महाप्रभु सन्ध्या के समय, महाप्रभु सन्ध्या के समय কান্না করছে। যখন সন্ধ্যার সময় কান্না করে, সাধারণত বাচ্চারা যখন থাকে বাড়িতে থাকে, ওর দেখাশোনা মায়েরা করে, তাই না? বাবারা কাজ থেকে আসে, একবার দেখা করে, আদর করে, চুম খায়, এ করে, কিন্তু দেখা করে কে সেবা করে? বাচ্চাদের মা। তাই যখন সন্ধ্যাবেলা মহাপ্রভু কান্না করছেন, ওই সময়তে কি হয়েছে, সচিমা বলছেন, বাবা নিমাই সন্ধেবেলা কান্না করতে নেই, সন্ধেবেলা যদি কান্না করে অমঙ্গল হয় বাবা, তুই চুপ কর বাবা। হ্যাঁ যা চাইবি বাবা তোকে আমি তাই দেব। মা আমাকে এক বাটি সন্দেশ দেবে? ঠিক আছে বাবা দেব, তুই চুপ কর। নিমাই চুপ করে দিয়েছে। আর বাচ্চারা যখন চুপ করে যায়, কোনো কিছু দেবো বলে, তখন ওরা কি করে, ওর বন্ধুদের কাছে চলে যায়, সব সাথীদের কাছে গিয়ে বলছে, এই কালকে আমার মা এক বাটি সন্দেশ দিয়ে বলেছে। বলছে তোর মা, তোর বাবা গরিব, তোরা তো গরিব ব্রাহ্মণ, এক বাটি সন্দেশ কোথায় পাবে তোর মা? তোদের কি গরু আছে? না। তাহলে তোর মা তো বাবা গরিব, কোথায় এক বাটি সন্দেশ? তোর মা মিথ্যা বলেছে। না আমার মা মিথ্যা বলে না, আমার মা যা বলে তাই সত্য দেয়। আমার মা কালকে এক বাটি সন্দেশ দিয়ে বলেছে। আর সবাইকে বলছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে আনন্দ করছে। বুঝেছেন? যখন বাচ্চাদেরকে মামার বাড়ি নিয়ে যাবে বলে, ওর মা আগে কাকে সাজাবে? আগে কাকে সাজিয়ে দেবে? বাচ্চাকে। ওই বাচ্চাকে সাজানোর পরে দেখবেন বাচ্চা সব জায়গায় ঘুরে আসে, দেখবেন এই আমার লাল প্যান্ট, 3টে পকেট, দেখ আমার মার বাড়ি যাবো, সবাইকে বলে আসে না? ও সবাইকে বলে চলে আসে যে মামার বাড়ি যাবে, কাকু জানতে বাকি থাকে না, সবাইকে ঘুরে আসে। তা নিমাইকে বলেছে এক বাটি সন্দেশ দেবো। নিমাই একদম বন্ধুদের সবাইকে বলছে আমার মা কালকে এক বাটি সন্দেশ দেবে বলছে, এক বাটি সন্দেশ দেবে। তখন সবাই বন্ধুরা বলছে তোর বাবা গরিব, তোর মা দেবে না, মিথ্যা বলেছে। বলছে না আমার মা সবসময় সত্যি বলে, আমার মা মিথ্যা বলে না। সব কথাগুলো সচিমা শুনছে। কে শুনছে? সচিমা শুনছে। সচিমা চিন্তা করলেন যে বাবা কালকে যদি নিমাই সকালে ঘুম থেকে উঠে সব ভুলে গেলে, পড়াশোনা ভুলে যায়, ওইগুলো বলে না বাচ্চারা, দেখেছেন বাচ্চারা ওইগুলো কখনো ভোলে না। তাও কালকে ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই বলবে মা আমার সন্দেশ দিয়ে বলেছে দাও। আর যদি না দেব তাহলে আমার নিমাই সারাদিন কিচ্ছু খাবে না, গড়াগড়ি দেবে আর কান্না করবে। তাই সচিমা ভালো করে শুনুন, এটা গৃহস্থদের একটা খুব সুন্দর শিক্ষণীয়। সমস্যা যাই হয়েছে, সচিমা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল বিষ্ণুর কাছে, নারায়ণের কাছে চলে গেল। ঘরে যে অধ্যক্ষ বিষ্ণু আছে তার কাছে চলে গেল, তার কাছে গিয়ে মন খুলে বলছেন। হ্যাঁ মন খুলে বলছেন। এই দ্বীপটার কি নাম? জোরসে বলিয়ে। অন্তর্দ্বীপ। অন্তর্দ্বীপ মানে হচ্ছে অন্তরের কথা ভগবানকে খুলে বলা। বুঝেছেন? তাই আপনারা এসেছেন অন্তরের কথা ভগবানকে খুলে বলবেন। অন্তরের কথা কাকে খুলে বলে? বলুন, বলিয়ে। ভগবানকে। জোরসে বলুন। এই উত্তর আচ্ছা দিয়া। সব থেকে অন্তরের কথা বলে সব থেকে প্রিয়জনকে। যখন অন্তরের কথা ভগবানকে বলবেন তখন ভগবান কি বলে মনে করবে? ও বাবা তুমি আমাকে প্রিয় বলে মনে করো,
তুমি আমাকে মনের কথা বলো। আর অন্তরের কথা যখন বলে তখন জোরে বলে না আস্তে বলে? হ্যাঁ, আস্তে বলে। প্রেম সহকারে বলে না চিৎকার করে বলে? প্রেম সহকারে বলে। তাই ভগবানকে যখন আপনাদের মনের কথা, যে ভগবান কলকাতা থেকে এসেছি, খুব কষ্ট করে এসেছি তোমাকে অন্তরের কথা বলার জন্যে, আজকে বলার জন্যে, আমার এই এই মনের ব্যথা, এই এই দুঃখ একদম মন খুলে বলবেন, তখন ভগবান খুশি হবে কি হবে না? খুশি হবে। কেন খুশি হবে? কেন খুশি হবে? কেন? কেন? অন্তরের কথা বলার জন্য অন্তর্দ্বীপে এসেছেন। হ্যাঁ, সেই জন্যে আমাদের মায়াপুর যে মন্দির, এই এরিয়াটা পুরাটাই অন্তর্দ্বীপ। হ্যাঁ, সেই জন্যে তো এখন এই অদক্ষ যে বিষ্ণুর কাছে অন্তরের কথা কে বলছেন খুলে? হ্যাঁ, সচিমা বলছেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন মহিলা একটা গরু যখন নতুন বাচ্চা দেয়, বাচ্চা দেওয়ার পরে গ্রাম অঞ্চলে দেখবেন মায়েরা বা প্রভুরা যে কোনো একজন 21 দিন সে দুধ খাবে না ওই গরুর। 21 দিন বাদে তারপরে পূজা দেবে, তারপরেতে ওই দুধ পান করবে। একজন মাতাজি একদম নতুন কাঁসারের বড় ঘটিতে 1 ঘটি দুধ দহন করে একদম চিৎকার করে আসছে, সচিরানী সচিরানী, ও দিদি ও দিদি ও দিদি। হ্যাঁ, যখনই কেউ মহিলা বা কেউ জোরে কথা বলে, বাড়ির যারা লোক থাকে বিশেষ করে মায়েরা চিন্তা করে কি, বাচ্চার কথা চিন্তা করে, আমার বাচ্চার কোনো বিপদ হলো নাকি। হ্যাঁ, ও আর অন্য কোনো চিন্তা করে না, চিন্তা করে আমার বাচ্চার কিছু হলো নাকি। তখন সচিমা বেরিয়ে চিন্তা করছে আমার নিমার কিছু হলো নাকি। বলছে না না দিদি, আমার গরু বাচ্চা দিয়েছিল, দুধ দেবো দেবো করে 21 দিন পার হয়ে গেছে, আমার আর দেওয়া হয়নি। ওই যে নতুন কাঁসারের ঘটিতে 1 ঘটি দুধ দহন করে নিয়ে এসেছি। দিদি দেখো দেখো এখনও ঘটিটা গরম আছে। হ্যাঁ, দুধ দহন করলে গরম হয়, তার ঘটিটা গরম আছে। সচিমা চিন্তা করছেন, বোন কি বলবো, এখনই আমি বিষ্ণুর কাছে বলছিলাম আমার নিমাইকে বলেছিলাম 1 বাটি সন্দেশ করে দেবো, তাই আমি প্রার্থনা করছিলাম কোথায় দুধ পাবো, ওর বাবা তো গরিব, কোথায় সন্দেশ পাবো। তা বোন তুমি ভালো করেছো। ও দিদি তুমি সন্দেশ করবে, তাহলে আমি চিনিটা নিয়ে আসি, বলে চিনিটা নিয়ে এসে দিলেন। সচিমা খুব সুন্দর করে সন্দেশ তৈরি করলেন, করে একটা ডেকসি বা ডেকসি দেখেছেন পাত্র, কানাটা উঁচু থাকে, সেই ডেকসি করে সচিমা ভোগ লাগেছে। ভোগ লাগানোর পরে নিমাই কালকে কিসে দেবে, নিমাইকে বাটিতে দেবে, তাই বাটিতে ভালো করে তুলে সন্দেশটা দিয়েছে, আর উপরে তুলসী পাতা দিয়েছে, দিয়ে ওই সন্দেশের বাটিটা শিকায় রেখে দিয়েছে উঁচুতে। কালকে সকালে আমার নিমাইকে আমি দেব। আর ডেকসিতে তুলতে গেলে কানায় লেগে থাকে। হ্যাঁ, তা কানায় লেগে থাকলে মায়েরা বলুন তো, কানায় লেগে থাকলে কি করে কানায় ওই সন্দেশটা তুলবে? দেখি কোন মা দেখি এখন তোলে না, কি করে ফাঁকি দেয় ঘরে। হ্যাঁ বলুন, কানায় থাকলে কি করে তুলবে? हाँ, डेक्सी में जो पात्र है ना, काना में जो संदेश लगा है ना, वो संदेश कैसे उनके उठाएगा? भाई रे भाई, कली जुग हेरे गেল। এখন প্রভুদেরকে বলো কি করে তুলে বলুন তাই। হ্যাঁ, তা আঙুল দিয়ে কি এই আঙুল দিয়ে তুলবে? চামচ দিয়ে। আর তখন চামচের এ ছিল না, খুন্তি বুড়ো আঙুল দিয়ে করে। হ্যাঁ, কি এরম করে করে না? তাই এরম বুড়ো আঙুল দিয়ে সচিমা এরম করে করেছে, করার পরে যে সন্দেশটা পেয়েছে এরম করে নিয়ে খেয়েছে। খাওয়ার পরে দেখছে বাহ খুব সুন্দর সুগন্ধ আর খুব সুন্দর মিষ্টি হয়েছে। তা সচিমা খুব আনন্দ পেয়েছে, আমার নিমাই কাল খুব খুশি হবে। যখন বাচ্চা খুশি হয় না, বাবা মা এমনি খুশি হয়ে যায়। তা নিমাই ঘুম থেকে উঠেছে, ঘুম ভাগার সঙ্গে সঙ্গে নিমাই বলছে, মা মা তুমি আমাকে বলেছিলে না সন্দেশ দেবো? বলছে হ্যাঁ বাবা দেবো, এসে মুখটা ধুয়ে দিই। হ্যাঁ, তাই সচিমা তার মুখটা নিমাইয়ের ধুয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, ধোয়ার পরে একটা সুন্দর তোয়ালে ছিল, ওই তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিয়েছে। কি ঠিক না বেঠিক? হ্যাঁ, কী দিয়ে মুছায়? গামছা দিয়ে, আঁচল দিয়ে। এইবার মায়েরা জিতে গেল। সাধারণত মায়েরা বাচ্চার মুখ আঁচল দিয়ে মোছায়, তাই সচিমা তার আঁচল দিয়ে মুখটা খুব সুন্দরভাবে মুছিয়ে দিলেন। দেওয়ার পরে সন্দেশের বাটিটা দিয়েছে। আর বাটিটা পাওয়া মাত্রই নিমাই, বাচ্চারা দেখবেন দিলে কিছু খায় না, যেখানে অনেকে বসে আছে ওইখানে চলে যায়।
তা আগেকার দিনে ফাঁকা জায়গা থাকতো, সেখানে রোদ্দুর ওঠার জন্যে বয়স্করা বসে গল্প করছে, ছাগল গরু চলছে, বাচ্চারা খেলা করে, ওই জায়গায় নিমাই সন্দেশের বাটিটা নিয়ে চলে গেছে। আর বাচ্চার হাতে যদি বাটি এক বাটি সন্দেশ দেখে তখন কার না লোভ লাগবে? হ্যাঁ, সবার লোভ লাগবে। আর লোভ লাগলে কি করবে? চাইবে কি না চাইবে? তা কিরম করে চাইবে দেখি এখন প্রভুরা বলুন দেখি। যে নিমাইয়ের হাতে এক বাটি সন্দেশ দেখেছেন, कैसे চাইঙ্গে? আমাকে একটু দাও। হ্যাঁ, মায়েরা কি বলে, কি করে চাইবেন? যে আমাকে একটু দাও, একটু দাও। হ্যাঁ, নিমাই যা চাইছে সবাইকে কি করছে না। হ্যাঁ, সাধারণত বাচ্চার থেকে যখন কিছু চাইতে হয় তখন সুরটা পাল্টে দিতে হয়। তখন একজন বয়স্ক মা নিমাইয়ের জেঠিমা হয়, সম্পর্কে নিমাইয়ের জেঠিমা হয়, ও বলছে কীরকম সুরে বলছে দেখুন, বাচ্চাদের কাছে চাইতে গেলে এরকম সুর টানতে হবে। বাবা নিমাই, নিমাই তোকে আমি কত ভালোবাসি না, তোকে আমি কত আদর করি না বাবা। হ্যাঁ, আমি তোর জেঠিমা হই না। বাবা নিমাই, তোর মা তোকে এতটা সন্দেশ দিয়েছে, হ্যাঁ কেমন হয়েছে বাবা, একটু দে না দেখি, তোকে আবার সন্দেশ করে দেবো বাবা। নিমাই সবাইকে কি করছে না, কিন্তু পেছন থেকে একজন বয়স্ক মাতাজি ও দুঃখের সঙ্গে বলে ফেলেছে কি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম হরে হরে। আর নিমাই বাটি থেকে সন্দেশটা নিয়ে পুরা দিয়ে দিয়েছে ওর হাতে। আর যখন ওর হাতে দিয়ে দিয়েছে তখন সবাই দেখছে, ভাই রে ভাই, আমিও হরিনাম করলে পেতাম তোরে, দেখ পুরা সন্দেশটা দিয়ে দিল। আর দেখেন নিমাইয়ের বাটিতে ওই রকম একই রকম সন্দেশ। তখন সবাই বলতে শুরু করেছে, সবাই কি বলছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আর কি হয়েছে, নিমাই সবাইকে সন্দেশ দিয়ে দিচ্ছে, আর সবাই নিচ্ছে, নিয়ে আর কেউ খাচ্ছে না। সবাই দেখছে কোন রকম জাদু খেলা রে ভাই, আমাদের সবার হাতে সন্দেশের বাটি একই রকম সন্দেশ পাচ্ছি, আবার নিমাইয়ের বাটিতে একই রকম সন্দেশ, আবার সেই তুলসী পাতা দেওয়া, কী ব্যাপার? সবাই দেখছে, কেউ আর খাচ্ছে না, সবাই দেখছে। একজন মহিলা ছুটে চলে গেছে সচিমার কাছে, দিদি 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 শোনো শোনো শোনো, কী হলো কী হলো? না, তোমার ছেলের হাতে লক্ষ্মী দেবী বাস করছে। হ্যাঁ, ও লক্ষ্মী দেবী বাস করছে। তা সচিমা যেরকম অবস্থায় ছিল ওই রকম অবস্থায় ছুটে গেছে, গিয়ে দেখছে দিদি তোমার হাতেও সন্দেশ, আমার নিমাই একটুও খায়নি। বলছে দিদি শুধু আমাকে দেয় রে, সবাইকে দিয়েছে, চলো দেখবে চলো। তখন দেখছে হ্যাঁ সত্যি তো সবাই হাতে সন্দেশ। তখন সচিমা বলছে, বাবা নিমাই আমাকে একটু দে না। নিমাই কি বলছে, বলছে দিদি দেবে না। কেন দেবে না? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, हरे राम 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 हरे हरे। कितना बार बोला हरि नाम? 8 बार हुआ है ना, आज 2 बार बाकी है। ठीक है, हाँ हम लोग के तो पाना चाहिए ना। हाँ ठीक है। এখন सचिमा वो संदेश लेने के बाद ही क्या किया, ऐसे करके खाया। किस लिए खाया? सचिमा को भोर से उठा है इसलिए, খুব ভোরে উঠেছিল বলে। কেন খেলো, কেন দেখলো? হ্যাঁ, ওই যে আগের সন্দেশটা আমি যে খেয়েছিলাম আর এই সন্দেশটা কি আলাদা না এক? তখন দেখলো একই রকম। তখন সঙ্গে সঙ্গে সচিমা চিন্তা করলেন, আমার বাবা কি নাম, জোরে বলুন। নীলাম্বর চক্রবর্তী বলেছিলেন, সচি তোর ছেলেটা কিন্তু নারায়ণ, সত্যি লক্ষ্মী দেবী আমার ছেলের হাতে বাস করছে, সবার হাতে সন্দেশ। হ্যাঁ, ওটা নিয়ে নিমাইকে বলছেন, বাবা নিমাই তুই খাবি না খেলা করবি? না মা আমি এখানে খাবো। তা বাবা খেয়ে দে খেলা কর। তা সবার হাতে সন্দেশ আছে, তা সবাই খাচ্ছে, নিমাইয়ের সন্দেশ খাচ্ছে। সচিমা চলে এলেন। ওই সময়তে জগন্নাথ মিশ্র আসছে।
জগন্নাথ মিশ্র যখন আসছে দেখতে সচিমায়ের মুখে আজ খুব সুন্দর হাসি, বুঝেছেন? সাধারণত ঘরে আছে একটা শাস্ত্রে কথা আছে, এমনি প্রবাদ বাক্য আছে, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। রমণীর গুণ মানে রমণী বাড়িতে থাকবে, একটু সেজে গুছে একটু হাসি খুশিতে থাকলে তখন সবাই খুব খুশি হয়, বাচ্চা থেকে স্বামী থেকে সবাই খুব আনন্দ পায়। তাই জগন্নাথ মিশ্র দেখছি কি ব্যাপার, আর সচিরানীর মুখে এত হাসি কেন? অনেকক্ষণ ধরে দেখছে সচিরানীর মুখের হাসিটা। আর সচিরানী কী জন্যে হাসছে? ওই সন্দেশের কথাটা কাকে বলার জন্য অপেক্ষা করছে? স্বামীকে বলার জন্য অপেক্ষা করছে। যাই জগন্নাথ মিশ্রকে দেখেছেন, সচিমা ছুটে গিয়ে বলছেন, শোনো শোনো, আজ একটা নতুন ঘটনা ঘটেছে। কি ঘটনা? সব খুলে বললেন। হ্যাঁ, তো বলার পরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা সন্দেশ তো পাইনি, পেয়েছি? তা আমরা যদি সন্দেশ আজকে মহাপ্রভুর কাছে চাই যে মহাপ্রভু আমাদেরকে সন্দেশ দেন, হ্যাঁ, আমরা সন্দেশ নেব, তখন মহাপ্রভু আমাদেরকে বলবে কি, তুমি যখন আমার ধামে ফিরে আসবে তখন তোমাকে আমি সন্দেশ দেব। তা আমরা একবার হরিনাম করবো কি না? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করবে, কি জন্যে তুমি সন্দেশ চাইছো? না প্রভু, যখন সবাই হরিনাম করেছিল তখন সবাইকে আপনি সন্দেশ দিয়েছিলেন, আমি তো ওই সময় হরিনাম করেছিলাম, তখন তো সন্দেশ দিওনি আমাকে। তখন মহাপ্রভু বলে, তখন যে হরিনাম করেছিলে তখন তো আমি জানি কি জানি না, আমার সামনে একবার হরিনাম করো তবে দেবো, তাই এক্সট্রা হরিনামটা করে দিই। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানে এসেছেন। সচিমা তো এমনিতে গরিব ছিল, জগন্নাথ মিশ্রর কাছে গাবি ছিল না। হ্যাঁ, তো এখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্দেশ কেনার জন্যে, হ্যাঁ, এখানে মন্দির খোলা নেই, যখন মন্দির খোলা থাকতো 110 টাকা করে প্রণামী দুধের জন্যে দিয়ে যেত, মহাপ্রভুর সেবার জন্যে দুধের জন্য 110 টাকা করে। এখন মন্দির বন্ধ আছে, এখন আপনারা মন্দিরের সামনে একটা ডোনেশন বাক্স আছে, বুঝেছেন? ওইতে আপনাদের সামর্থ্য মতো, বিশেষ করে যারা 110 টাকা বলবেন দুধের দাম দেবো, 110 টাকা ঢুকে দেবেন। যারা বলবেন 110 টাকা নেই, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে কৃপা করুন, যা প্রার্থনা করবেন, মহাপ্রভুর সামনে একটা ডোনেশন বাক্স আছে, ওইতে আপনারা প্রণামী দেবেন। এই প্রণামী মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছে যাবে। হ্যাঁ, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হ্যাঁ, তাই আমি এখানে এসেছিলাম, সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখানে ওই দুধের দাম দিতে এসেছিলাম। আজ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব তিথি। এখানে একজন মহারাজ থাকেন, আমাকে খুব ভালোবাসেন। মহারাজ এলেই বলবেন প্রসাদ পেয়ে যাও, ওই জন্য আমি আজকে প্রসাদ পাওয়ার জন্য এসেছিলাম। তো এখানে যারা ফুলের মালা গাঁথে তারা আমাকে ডেকে নিয়ে প্রসাদ পাইয়ে দিল, দুধের দামটা দেওয়া হয়নি, তাই দুধের দামটা দিয়ে প্রণাম করে যাব। আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কাছে প্রার্থনা করবেন যাতে আমাদের যত বিপত্তি আসুক না কেন, আমরা যেন ভক্তিপথ ছেড়ে কখনো না যাই। হ্যাঁ, আজকের খুব ভালো দিনে, বসন্ত পঞ্চমীর দিনে এসেছেন, ওই জন্য ভগবানের ড্রেসও দেখবেন খুব সুন্দর, একদম হলুদ লাগানো, হ্যাঁ, অপূর্ব। তাই আমরা এসেছেন, আজকে থাকবে নাকি কাল সকালে চলে যাবেন। আর মন খুলে ভগবানকে বলবেন, হরিনাম করবেন, যতটা সম্ভব। ফোনে যখন আসবে তখন ওই হরি কথা বলে দিবেন, বলবেন আমি এখানে খুব ভালো আছি, তোমার জন্য প্রার্থনা করে দিচ্ছি, তুমি ফোনটা এখনই বন্ধ করে দাও, আমি একটু হরি কথা শুনে তোমাকে শোনাবো। হ্যাঁ, বুঝেছেন? তাহলে খুব আনন্দ পাবেন। খুব আমার আনন্দ লাগলো, আমি এসেছি, আর এই প্রভু আমাকে ভালোবাসেন, তাই নিয়ে এই হরিকথা বলার সুযোগ দিলেন আমাকে। এই একটা প্রভু ভালোবাসেন, ওই জন্য আমি দেখলাম, আমি বলছিলেন যে আমাদের এরকম 110 জন গ্রুপ আসবে। আমি বললাম ভাই আমার সময় হবে না। তা এখানে প্রসাদ পেলাম, প্রসাদ পাওয়ার পরে প্রভু বললেন, আমিও দেখলাম এখানে এসেছি একটু মহাপ্রভুর কথা বলি। হ্যাঁ, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আজ শুভ আবির্ভাব তিথি। আপনারা যাবেন, এখান তো মন্দির বন্ধ আছে, প্রণামী বাক্সে দিয়ে প্রণাম করে আপনারা, হ্যাঁ, যার যা প্রার্থনা মন খুলে এখানে প্রার্থনা করতে পারেন। মহাপ্রভু প্রার্থনা শোনার জন্যই এখানে আছেন। হ্যাঁ, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কাছে। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ, ভালো থাকুন, হরি বল।